حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر میں آ گیا۔ اس نے کہا میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور وہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اسی تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو مردود ہے، میری رحمت سے دور ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف رخ فرمایا اور فرمایا اے آدم تم اس مقام میں رہو جسے میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، جسے جنت کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، وہ وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر ان کے دل میں ایک انجانی سی تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ احساس کس چیز کا ہے۔ ایک دن جب آدم علیہ السلام آرام فرماتے تھے، انہوں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک خوبصورت عورت موجود ہے، حوا علیہ السلام۔ سبحان اللہ، جیسے ہی انہوں نے انہیں دیکھا وہ تنہائی فوراً ختم ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے نرمی سے جواب دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے پیدا کیا ہے تاکہ تم کو سکون اور اطمینان ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں سے فرمایا اے آدم اور حوا تم دونوں جنت میں سکون سے رہو اور جس جگہ سے چاہو اس کی نعمتیں کھاؤ، یہ جنت تمہارے لیے ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، اس میں ایک درخت ایسا ہے جس کے قریب تم نہ جانا، اگر تم اس کے قریب گئے تو تم اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ لیکن شیطان جو ان کا کھلا دشمن تھا، حسد اور تکبر میں جل رہا تھا، وہ جنت میں آیا اور وسوسے ڈالنے لگا، کہنے لگا واللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم اس درخت سے کھاؤ گے تو تم کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، نہ تم کو موت آئے گی نہ کوئی تکلیف۔ اللہ نے تم کو صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتوں کی مانند نہ بن جاؤ۔ آدم علیہ السلام ایک نبی تھے، انہوں نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں تھا، شیطان کی بات پر یقین کر بیٹھے، اور حوا علیہ السلام نے بھی وہی کیا۔ دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے کھایا ان کے جسموں سے نور کی چادر اتر گئی، وہ شرمندگی میں ڈوب گئے اور جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تم کو خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نادم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے عاجزی سے عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مگر فیصلہ ہو چکا تھا، اب انہیں زمین پر اترنا تھا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین پر اترے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے فرمایا اس زمین پر اتر جاؤ اور یاد رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تمہیں میری ہدایت چاہیے تو میں تمہیں رہنمائی دوں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہند بھارت کی سرزمین پر اترے اور حوا علیہ السلام شام یا مکہ کے قریب، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اتفاق ہے کہ وہ الگ الگ مقامات پر اترے۔ کچھ مدت بعد دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرنے لگے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام آخر کار عرفات کے پہاڑ پر مل گئے۔ اسی پہاڑ کو جبل عرفات کہا جاتا ہے، یعنی پہچان کا پہاڑ۔ یہیں سے ان کی زمینی زندگی کا نیا سفر شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ حوا علیہ السلام ہر بار جڑواں بچوں کو جنم دیتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پہلے بیٹے کا نام قابیل تھا اور اس کی جڑواں بہن نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حابیل پیدا ہوئے اور ان کی جڑواں بہن نسبتاً کم خوبصورت تھی۔
उस वक्त शरीयत का कानून ये था कि भाई अपनी जुड़वां बहन से नहीं बल्कि दूसरे जोड़े की बहन से निकाह कर सकता था। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाबील अपनी जुड़वां बहन के बजाय काबील की बहन से निकाह करेगा और काबील हाबील की बहन से। मगर काबील के दिल में हसद पैदा हो गया। वो अपनी ही जुड़वां बहन से शादी करना चाहता था क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत थी। हाबील नेक, नर्म दिल और फर्माबरदार थे, मगर काबील के दिल में तकब्बुर और नाराजी ने घर कर लिया। आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को समझाया, बेटो, अल्लाह के हुक्म को मानो। अगर तुम्हें शक है तो एक नज़र कुर्बानी पेश करो और देखो किसकी कुर्बानी कबूल होती है। हाबील चरवाहे थे। उन्होंने अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी और मोटी भेड़ कुर्बान की। काबील किसान था। उसने अपनी फसल का सबसे कमजोर हिस्सा चुना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हाबील की कुर्बानी कबूल फरमाई और काबील की रद्द कर दी। काबील के दिल में गुस्सा भर गया। उसने अपने भाई से कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबील ने नरमी से जवाब दिया, अगर तुम मेरा कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। मगर काबील पर शैतान का गलबा हो गया। उसने भाई का कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था। कत्ल के बाद काबील परेशान हो गया। उसे समझ ना आई कि भाई के जिस्म के साथ क्या करे। अल्लाह ताला ने उसके सामने 2 कव्वे भेजे। एक कव्वे ने दूसरे को मार दिया, फिर जमीन खोदकर उसे दफन कर दिया। काबील ने देखा और समझ गया कि मुर्दे को जमीन में दफन करना चाहिए। उसने हाबील को दफन किया, मगर तौबा ना की। उसे अफसोस तो था, लेकिन अल्लाह से माफी नहीं मांगी। हव्वा अलैहिस्सलाम को जब यह हम खबर मिली तो उनके आंसू रुकने का नाम न लेते थे। रिवायात में आता है कि इब्लीस ने खुद आकर बताया, काबील ने हाबील को मार दिया। हव्वा ने हैरत से पूछा, मार दिया? मारना क्या होता है? इब्लीस ने कहा, अब वो ना खा सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है। ये सुनकर वो बहुत रोई। आदम अलैहिस्सलाम करीब आए, उनसे पूछा, हव्वा क्या बात है? मगर वो जवाब न दे सकी, सिर्फ रोती रहीं। आदम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। वक्त गुजरता गया। आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को हमेशा नसीहत फरमाते रहे, उन्हें याद दिलाते कि शैतान ने हमें किस तरह बहकाया। वो अपनी औलाद को जमा करके फरमाया करते, ऐ मेरे बच्चों, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से दूर करना चाहता है। अल्लाह की इबादत करते रहो और उसके शर से बचो। कुछ वक्त बाद आदम अलैहिस्सलाम बीमार हो गए। उन्हें जन्नत के फल याद आने लगे। वो दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, मैं उन फलों की खुशबू याद कर रहा हूं जो मैंने जन्नत में चखे थे। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ऐ आदम, फलां जगह जाओ, वहां तुम्हें वो चीज मिलेगी जो तुम तलाश कर रहे हो। चूंकि वो ज़ईफ और बीमार थे, उन्होंने अपने बेटों को भेजा। वो वहां पहुंचे तो देखा कुछ फरिश्ते खड़े हैं। फरिश्तों ने कहा, ऐ आदम के बेटो, तुम्हारे वालिद का वक्त पूरा हो चुका है। हम मलाइका उनकी रूह कब्ज करने आए हैं। वो फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के साथ वापस आए। हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा और पहचान लिया, ये मलकुल मौत है। वो घबराकर आदम अलैहिस्सलाम के पीछे गईं। आदम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, हव्वा, खौफ न खाओ, मैं तुमसे पहले पैदा हुआ और अब पहले वापस जा रहा हूं। फिर उन्होंने अपनी औलाद को जमा किया और आखिरी वसीयत फरमाई, ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह ताला तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारे पास रसूल भेजेगा जो तुम्हें हिदायत देंगे। वो मुख्तलिफ जुबानों और कौमों से होंगे, मगर उनका पैगाम एक ही होगा, अल्लाह की इबादत करो और शैतान से बचो। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि कोई अल्लाह के साथ शरीक ठहराए। ये कहकर आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें मूंद लीं और मलकुल मौत ने नरमी से उनकी रूह कब्ज कर ली। वो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि अब वो वापस उस जन्नत में जा रहे हैं जिससे वो आए थे। अल्लाहु अकबर। ये पहले इंसान, पहले नबी और पहला दिल जो जमीन पर धड़का, आखिरकार अपने खालिक के पास लौट गया। रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चे मोमिन के लिए मौत एक तोहफा है, क्योंकि वो अपने रब के पास जा रहा होता है, जहां न गम है, न बुढ़ापा, न बीमारी, न दुख, बस इत्मीनान, नूर और अल्लाह के कुर्ब का सुकून। मिनल मुमिनीन रिजाल
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا